کیا یہ معاملہ صرف 6 ججوں کا ہے یا کچھ اور ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کیوں کی جائے گی؟ فوج کا دفاع جو ہے وہ مزید بڑھانا پڑے گا، آخر اس کا مطلب صحیح کیا ہے؟ طلباء پر ریاست نے کس نوعیت کا حملہ کیا؟ آج کی اس گورکھ دندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ 6 ججوں کا معاملہ تھا، انہوں نے مل کے خط لکھا تھا۔ ہم نے گزشتہ روز سابق جج جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا انٹرویو بھی کیا۔ انہوں نے اس پورے 25 منٹ کے انٹرویو میں ایک بات کہی کہ یہ انقلاب ہے 6 ججوں کا خط لکھنا، ان کی جانب سے بولنا اور ایک ادارے کی مداخلت کو ایکسپوز کرنا۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کی زبان سے یہ الفاظ سننا چاہتا ہوں، اس کی تشریح کیجئے کہ یہ انقلاب جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں 25 سے 35 سال کی عمر کے جو ہیں وہ لوگ بستے ہیں، ان کو ہم نوجوان کہتے ہیں اور انہیں شعور آ چکا ہے اور جج بھی بولنا شروع ہو گئے۔ اور جو میں نے بنیاد رکھی تھی جب میں 2018 میں بولا تھا، جب میرے پاس اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید آئے تھے، تو میری بات کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کر رہا تھا، مجھے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ آج جب 6 ججوں کا معاملہ سامنے آیا، ان کے بچوں کو اغوا کرنے کی بات ہوئی، ان کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کی بات ہوئی، جج بابر ستار کے گھر کیمریز لگائے گئے، تو یہ بات جوڈیشل سپریم کونسل کو نہیں جانی چاہیے تھی، وہ انصاف نہیں دے سکتے۔ تاہم یہ 6 ججوں کا معاملہ صاحب ہو، یہ صرف 6 ججوں کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اور ہے۔ یہ ایک کنفیوز ریاست بنائی جا رہی ہے جس میں حکومت وقت کہتی ہے کہ عمران خان کی تصویر ویڈیو دکھانے پر کوئی پابندی نہیں، مگر ٹی وی چینل نہیں دکھا رہے، مطلب کہ حکومت کسی اور کی ہے۔ یہی مسئلہ ججی صاحبان کا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے تحت اپنا کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے معاملات جو چیزیں ہیں اس میں مداخلت ہو رہی ہے۔ عدالت کہتی ہے کہ ٹویٹر کو بحال کریں اور وہ بحال نہیں ہوتا۔ عدالت کہتی ہے کہ ایم پی او کے تحت اس بندے کو گرفتار نہ کیا جائے، مگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ صرف 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے، حامد میر صاحب اس کے اوپر کہتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ طاقت کی جنگ ہے، یہ آئین قانون انصاف کی بالادستی کی بات ہے، یہ عوام کے انسانی حقوق کی بات ہے۔ اب اگر 6 ججز کے اوپر جس ادارے نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں ذلیل و خوار کیا، انہیں انصاف نہ کرنے دیا گیا، ان سے لکھے لکھائے غلط فیصلے کروائے گئے، تو اب جب یہ بول اٹھے ہیں تو اگر ان کے بولنے کے اوپر ان کو انصاف مل جائے، انصاف مل گیا تو پھر طاقتور جو ہیں ان کی سبکی ہوگی، وہ خاموش ہو جائیں گے، ان کو ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑے گا۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان 6 ججوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ یہ 6 ججوں کا معاملہ نہیں، یہ پوری ریاست اور طاقت کا معاملہ ہے، اور اگر ان کے سامنے ہم نے ہار مان لی تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو ایسی صورتحال کے پیش نظر اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انصاف دینے والے قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنے ماتحت ججوں کو، اپنی ہی عدلیہ کو، اپنی عدالتوں کو، اپنے ججوں سمیت اس پورے نظام کے تحت رہتے ہوئے، عدالت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے کیا انصاف دلا سکیں گے؟ وہ قاضی فائز عیسیٰ جن کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تو حکومت اور ریاست اور اسٹیبلشمنٹ مل کر قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں تو اس مینس کہ 6 ججوں کو انصاف ملنا ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن بات لگتی ہے۔ مگر عوام کے سامنے جیسے 8 فروری کو شہباز شریف، نواز شریف، زرداری اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی نہیں ٹھہر سکا، تو اسی طرح سے اگر وکلا باہر آ جائیں، انہیں عوام کی حمایت حاصل ہو جائے، یہ ججز ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، تو وہاں یہ قاضی فائز عیسیٰ، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ حکومت سب بہہ جائیں گے۔ تو اس عرصے میں جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی، تو یہ کیوں ہوگی؟ اس کیوں کا جواب دیتے ہوئے ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پلہ واپس لینے والے فیصلے کی وجہ سے تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو ملیں اور 2 تہائی اکثریت کا امکان پیدا ہوا، باقی نمبر تحریک انصاف کی نشستیں چھین کر پورا کیا جا رہا ہے۔ اب قاضی صاحب کی مدت میں توسیع کی خبر سے ثابت ہو رہا ہے کہ مشترکہ مفادات کے اصول میں یہ سارا کھیل چل رہا ہے، جس کو ایک گورکھ دندہ بنا دیا گیا، اور شہباز حکومت کا چیف جسٹس آف پاکستان یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت 3 سال کرنے پر جو ہے وہ غور و خوض جاری ہے۔ سینٹ الیکشن کے بعد آئینی ترمیم لائی جائے گی۔ آئینی ترمیم کے لیے مسودے پر کام جاری ہے۔ متعدد صحافیوں اور نجی ٹی وی چینل نے
इसका दावा किया है और ज़रा ये बता रहे हैं कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी। जब ये तोसी हो जाएगी तो ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत 3 साल वाली तरमीम करती है तो काजी फायज़ ईसा सितंबर 2026 तक चीफ जस्टिस रहेंगे, यानी कि ये अजाब मज़ीद हमारे ऊपर मसलत किया जाएगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह सितंबर 2019 में, जस्टिस जैया अफरीदी सितंबर 2032 तक ओहदे पर रहेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। तो अगर ये 3 साल वाला फार्मूला ना आए, ये हुकूमत इसमें तोसी ना करे इनकी मुद्दत मुलाजमत में, तो काजी फायज़ ईसा इसी साल 2024 में यकीनन वो इस साल के आखिर तक घर चले जाएंगे। और ये जो बाकी नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस जैया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस वहीद, और ये सारे लोग जो हैं इनमें से कोई जो सीनियरिटी के ऊपर होगा उसे चीफ जस्टिस बनना पड़ेगा। और हम भी ये सोच रहे हैं कि मुल्क का चीफ जस्टिस बदले, मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से चंद लोगों की जो आपने रिटायरमेंट हो जाए, उनको एक्सटेंशन ना मिले, तो फिर जाके ये बर्फ़ पिघलेगी। वरना ये सारा एक माफिया है, एक गैंग है जो मिलकर इस रियासत को निचोड़ रहा है और मुल्क की मैशत को ठीक नहीं होने दे रहा। अवाम के साथ जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, सरेआम हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं। इसमें हुकूमत, इसमें अदालतें, इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और दीगर जितने भी इदारे हैं वो सारे एक पेज के ऊपर आगे हैं। तो इस सारे अमल में ना तो आइन के ऊपर अमल हो रहा है, ना किसी को इंसाफ मिल रहा है, ना वहाँ पे कोई इंसानी हकूक़ है उनकी कोई पासदारी हो रही है, बल्कि निज़ाम बिगड़ रहा है। और मज़ीद मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने का मकसद और मतलब साफ ज़ाहिर है कि ये माफिया जो है ये मिलकर इस निज़ाम को, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है और वो हार मानने को तैयार नहीं है। तुलबा पर रियासत का हमला किस नौयत का हुआ? पंजाब यूनिवर्सिटी में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की तकरीब पर पुलिस ने दावा बोला। दर्जनों तुलबा जो थे वो गिरफ्तार हुए। पीटीआई वालों के सब बुनियादी हकूक मअतल हैं। दूसरी पार्टियां इस पर खामोश हैं, लेकिन कल वो भी इसी तरह की सजाएं भुगतेंगी। अब जो ISF है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तुलबा यूनियन है, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने कोई कन्वेंशन, कोई जलसा, कोई तकरीब की है तो उसके ऊपर पुलिस का हमला आवर होना, बाकी रैलीज निकालें, कन्वेंशन करें, जलसे करें जिसमें अवाम आते नहीं और जिनके पास अवाम हैं, जहां अवाम आते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जिस जमात को वोट दिए, उनको अगर पुलिस इस तरह से हमला आवर होकर रोकेगी तो ये तो जमहूरियत ना हुई, ये तो मार्शल लॉ से भी बुरा तरीन काम हुआ। या तो आप तमाम पार्टियों के ऊपर पाबंदी लगा दें, यूनिवर्सिटियां हों, कोई सियासी जमात हो, कोई कन्वेंशन हो, कोई जलसा हो, दफ़ा 144 का नफाज करें, कोई भी ना करे। लेकिन एक जमात के ऊपर ऐसा करना, ये तुलबा का जो कन्वेंशन था इसको रियासती हमला कहा जाता है। फिर देखिए कि दफाई सलाहियत बढ़ाना होगी तो ये कहते हैं कि हमारे शौहदा और गाजी इस कौम के हीरो हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पाकिस्तान की दफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए वसाइल मुहैया करने होंगे, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। और ये बात मैं आपको वजाहत इसकी देना ये चाहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि दफाई सलाहियत बढ़ानी है, उधर तो अफगानिस्तान से लड़ना नहीं है, भारत मसला कश्मीर तो वैसे भी ख़त्म हो गया। तो दफाई सलाहियत बढ़ाने का सादा लफ्ज़ों में मतलब ये है कि पहले जो 22 या 28 अरब रुपए का बजट था दिफाई, उसको आप 40 पे ले जाओ। और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो 2013 में, तो पहले 22 अरब का बजट हो, 22 अरब की किस्त दे दी जाए। फिर जब इसहाक डार से मांगी जाए तो इसहाक डार पहली का हिसाब मांगें और कहें कि इसको हम 28 अरब क्यों करें। जब उस क्यों को बीच में लेके आएँ तो उस वक्त आप इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दें। फिर मियाँ साहब ने मुदाखलत करके कहा, नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म के लंदन से जब वो ओपन हार्ट सर्जरी करवाने आए थे कि बजट बढ़ा दीजिए, इनसे जान छुड़ाइए, तो वो बजट बढ़ाया और फिर इनकी जान छूटी थी। तो अब फिर से दफाई सलाहियत को बढ़ाने का मकसद, सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब कि इनका बजट बढ़ाना है और कुछ नहीं है। तो आप देखते हैं कि दिफाई बजट बढ़ाकर, दिफाई सलाहियत को बढ़ाकर हमारी बड़ी अच्छी फ़ौज है, बड़े अच्छे आर्मी के अफसरान हैं, तो वो क्या दहशत गर्दी को रोक सकेंगे? क्या वो सियासत के अंदर जो मुदाखलत करते हैं वो कम हो जाएगी, या ये सलाहियत बढ़ाकर पैसे देकर इनसे मज़ीद आवाम का कचूमर निकाला जाएगा? तो ये आज का गोरख धंधा था। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। तो जल्द इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।